जय श्री कृष्ण जय माताजी। तो चालो शुरू करिए आजनी कहानी। बपोरे सासू एसी चलावीने ओरडामां आरामथी ऊंघती हती अने हूँ गरम तड़कामां रसोडामां खावानुं बनावती हती। आ दरमियान मारी बीमार दीकरी बीछाना परथी नीचे पड़ी गई। हूँ रड़ता रड़ता सासू पासे गई अने तेने पैसा मांग्या जेथी हूँ होस्पिटल जईने दवा लई सकूं, परंतु सासूए मने धक्को मारीने ओरडानी बहार काढी नाखी। मारी दीकरी तड़पी तड़पीने मरी गई। हूँ तेने छाती साथे ચોંટાડીને બેઠી રહી અને ઉપરવાળા પાસે ન્યાયની ભીખ માંગવા લાગી, પરંતુ જ્યારે જે જોયું તેનાથી મારું દિલ ધ્રુજી ગયું। સાસુના ઓરડામાંથી ધુમાડો નીકળતો હતો અને તે જોર જોરથી બૂમો પાડતી હતી। મારા પિતાએ મારા લગ્ન તેમના મિત્રના દીકરા સાથે કરાવ્યા હતા। તે સફેદ કુર્તો પહેરેલો, વેર વિખેર વાળ અને હાથમાં સળગતી સિગારેટ લઈને ઓરડામાં આવ્યો। આ બધું જોઈને મેં મારી નજર નીચી કરી લીધી। तेणे कह्युं, तो तू ज ए प्रमीला? मैं धीमे रहीने कह्युं, हाँ जी। ते मारी सामे पग उपर पग राखीने बैठो अने सिगारेटनो धुमाड़ो मारा चेहरा तरफ उडाड़वा लाग्यो। हूँ डरीने थोड़ी पाछळ हटी गई। पछी तेणे कह्युं, तू मारी पत्नी छे, मारुं जीवन छे, हवे तारे आ बधुं सहन करवुं पड़शे। हूँ कांई न बोली, जाणे शब्दो मारा गळामां अटकी गया हता। पछी तेणे थोड़ो ताण मारता कह्युं, वળી तारा माता पिता खूब खुश हशे ने? एक श्रीमंत घरमां लग्न करावी दीधा। मारी आंखोमां आंसू आवी गया, परंतु हूँ चूप बेसी रही। सवार थई तो जोयुं के ते ओरडामां नथी। हूँ तैयार थईने आईनामां पोताने जोवा लागी। चेहरा पर फक्त उदासी हती। त्यारे सासू ओरडामां आवी अने बोली, चाल नीचे आव, बधा नास्तो करी रह्या छे। वहू बनीने आवी छे, पत्नी बनवाना सपना पछी जोवा। हूँ नीचे गई। बधा लोको नास्तो करी रह्या हता, परंतु कोई मारी तरफ ध्यान नहोतुं आपतुं। सासुए कह्युं, पेला रसोडामां जा अने चा बनावी लाव। एक कप चा, 2 चमची खांड। हूँ चूपचाप रसोडामां गई, चूलो सळगाव्यो अने चा बनाववा लागी। नास्ता पछी बधा ऊभा थई गया अने हूँ एकली रही गई। त्यारे पति आव्यो अने बोल्यो, चा नहीं पीवडावे? मैं माथुं झुकावीने कह्युं, हमणां बनावुं छुं। पछी ते बोल्यो, सांभळ, मारी मां सामे वधारे बोलवुं नहीं अने मने सिगारेट छोडवानी सलाह आपवी नहीं। जरूर नहीं, समझी? मैं चूपचाप माथुं हलाव्युं। ते चाल्यो गयो अने हूँ फरी चा बनाववा लागी। दिवसो आम ज पसार थता गया। जो हूँ कांई बोलूं तो सासू ताण मारे अने जो चूप रहूं तो पति आरोप लगावे। रात्रे ते नशामां आवे, मारी साथे वात कर्या विना सूई जाय। हूँ बिछानाना एक खूणामां संकोचाईने सूई जाऊं अने मनमा फक्त एक प्रार्थना करूं, हे भगवान, मने हिम्मत आप। सवारनो प्रकाश ओरडामां धीमे धीमे आवतो हतो, परंतु मारा दिलमां अंधकार तेवो ज हतो। सुहागरात जेवी ठंडी, रंगीन अने जीवहीन ते दिवसे फरी ते उतावळे उठीने चाल्यो गयो। न कांई बोल्यो, न जोयुं, जाणे हूँ त्यां होवुं ज नहीं। थोड़ीवार पछी दरवाजो खुल्यो अने सासू अंदर आवी। हाथमां चानो कप हतो अने आंखोमां तेज अहंकार। ते बोली, हवे उठ अने कामे लाग। आ घर कोई होटेल नथी के नोकर काम करे अने वहू आराम करे। हूँ चूपचाप माथुं हलावीने ऊभी थई। ऊंघ तो जाणे चेहराओ परथी गायब हती। नीचे आवी तो सासू ओरडाना दरवाजे ऊभी हती। तेना हाथमां चावी हती अने ते बोली, फ्रीज बंध छे, तेना पर ताळुं छे। तने जे जोईए ते मने कहेवुं पड़शे। पूछ्या विना कंई लई शके नहीं, समझी? मैं धीमे रहीने कह्युं, जी माजी। तेणे एक खाનું खोलीने एक नानकड़ी थेली काढी, जेमां 3 डુંગળી, 2 ટમેટા અને 1 અડધો પાઉન્ડ દાળ હતી। બોલી, બસ આજના ખાવા માટે આટલું જ પૂરતું છે। જરૂર કરતા વધારે કંઈ નાખવું નહીં। ખાવું પ્રેમથી બને છે, સામાનથી નહીં। તેના આ શબ્દો મારા દિલમાં ઝેરની જેમ ઉતરતા હતા, પરંતુ હું કાંઈ ન બોલી, કારણ કે મારી હેસિયત એક નોકરાણીથી વધુ નહોતી। ખાવું બનાવતી વખતે મનમાં ડર હતો, ક્યાંક નમક વધી ન જાય, ક્યાંક ડુંગળી ઓછી ન પડી જાય। જ્યારે શાક તૈયાર થયું, સાસુએ ચાખીને કહ્યું, ઠીક છે, પરંતુ નમક થોડું ઓછું છે। આગલી વખતે ધ્યાન રાખજે અને જે દાળ બચી છે તે કાલ માટે રાખી દેજે। અહીં રોજ નવી દાળ નથી બનતી। રાત્રે સાસુએ બોલાવી। હાથમાં પર્સ અને એક રજિસ્ટર હતું। તે બોલી, આ ઘર તારા પતિની પગારથી ચાલે છે। જે પણ આવે છે હું સંભાળું છું। તને જે પણ ખર્ચ જોઈએ તે મારી પાસે જ માગવું પડશે। મને અગાઉથી બધું કહી દેવું। અને એક વાત સાંભળ, તારા પતિની તનખાનો અડધો ભાગ તો તે પોતે જ સિગારેટમાં ઉડાવી દે છે। બાકીનું બચે તે હું લઉં છું, જેથી ઘરનો ખર્ચ ચાલે। તું એવું ન વિચારતી કે તારા માટે કોઈ અલગ ખર્ચ હશે।
મેં ધીમી રહીને કહ્યું, જો ક્યારેક તબિયત ખરાબ થાય કે કંઈ જરૂરી ખરીદવું હોય તો. તે હસી પડી. પહેલા તારા પતિની તબિયત સંભાળ, પછી તારી વિચાર. દરેક ખરીદીનું સપનું જોવાનું છોડી દે. આ તારા બાપની કમાણી નથી. તેના દરેક શબ્દો મારા માટે તાણ જેવા હતા. પરંતુ મેં આંખો બંધ કરીને બધું સાંભળી લીધું. મનમાં એક નાની પ્રાર્થના કરી, કદાચ ક્યારેક કંઈક બદલાઈ જાય. બીજા દિવસે જ્યારે પતિ ઓફિસ જવા નીકળ્યો, મેં કહ્યું, જો સાંજે પાછા આવો તો એક સાબુ લઈ આવજો. ખતમ થઈ ગયો છે. તેણે થાકેલા અને ચીડાયેલા લહેકામાં કહ્યું, મારી પાસે પૈસા નથી. હવે માં જ બધું રાખે છે અને જે થોડું બચે છે તે મારી આદતોમાં ખર્ચાઈ જાય છે. મેં ધીમે રહીને કહ્યું, પણ સાબુ તો જરૂરી છે. કપડાં ધોવાના હોય છે. તે બિન જવાબે દરવાજો બંધ કરીને ચાલ્યો ગયો. પાછળ ફક્ત શાંતિ રહી ગઈ. સાંજે જ્યારે તે પાછો આવ્યો, તે નશામાં હતો. હંમેશની જેમ ઝઘડો અને બોલાચાલી. તે રાત્રે હું ચૂપચાપ મારી ચાદર લઈને ઓરડાના એક ખૂણામાં જઈને સૂઈ ગઈ. આંખોમાંથી આંસુ વહેતા રહ્યા. ઓશિકાએ બધું ચૂપચાપ સોચી લીધું. કેટલાક દિવસો વીતી ગયા. વોશિંગ પાવડર ખતમ થઈ ગયું હતું. એક સાંજે જ્યારે તે કામેથી પાછો આવ્યો, મેં ધીમે રહીને કહ્યું, જો તમે થોડી વાર સાંભળી શકો તો એક વાત કરવી છે. તેણે જૂતા ઉતાર્યા, બેગ એક બાજુ મૂકી અને સખત અવાજે બોલ્યો, હા જલ્દી બોલ. વળી મગજ પહેલેથી ખરાબ છે. ફાલતુ વાતો ન કરતી. મેં પોતાને સંભાળતા કહ્યું, કપડાં ખૂબ ગંદા થઈ ગયા છે. પાવડર ખતમ થઈ ગયો છે. જો થોડા પૈસા આપો તો હું લઈ આવું. તે એક ક્ષણ માટે અટક્યો, પછી બોલ્યો, પ્રમીલા, તને તો હંમેશા કંઈક ને કંઈક જોઈએ છે. હું ઊભી ઊભી બધું સાંભળતી રહી. મેં તો ખૂબ જ જરૂરી વસ્તુ માંગી હતી. તે બોલ્યો, તારી જરૂરિયાતો ક્યારેક ખતમ નથી થતી. એક અઠવાડિયા પહેલા તે પણ કંઈક મંગાવ્યું હતું. હવે શું દરેક વસ્તુનો હિસાબ આપું? તને લાગે છે કે તારા બાપે તને પાળીને અમારા પર કોઈ ઉપકાર કર્યો છે? જે ખર્ચું છું તે મારી કમાણીથી ખર્ચું છું. તારી જેમ નહીં કે જે બીજાની કમાણી પર જીવે છે. મારી આંખોમાંથી આંસુ વહેવા લાગ્યા. પરંતુ મેં ઓઢણીની આડેસે લૂછી લીધા. તે બોલ્યો, અને હા, આગળથી મને આવી વાતોમાં ન ખેંચતી. મારા અંદરથી એક ચીસ ઉઠી, પરંતુ મેં તેને દબાવી દીધી. તે ફર્યો, દરવાજો જોરથી બંધ કર્યો અને બહાર ચાલ્યો ગયો. હું બસ દરવાજો જોતી રહી, જાણે જવાબ ત્યાં જ ક્યાંક લખેલો હોય. બીજા દિવસે સવારે હું પોતાને ચૂલા આગળ ઊભેલી જોઈ. હાથમાં જાગ નહીં, ઘા હતા. મેં માજીને કહ્યું, સાબુ ખતમ થઈ ગયો છે. વાસણ ધોતા હાથ છોલાઈ રહ્યા છે. તેમણે મને ઉપરથી નીચે સુધી જોઈ, પછી જોરથી હસી પડ્યા. હાય હાય નાજુક રાણી, અમારા જમાનામાં તો અમે રાખથી વાસણ ધોતા હતા. તને તો જાણે હાથની ખૂબ ચિંતા છે. મેં ચૂપચાપ કહ્યું, માજી, બસ થોડું દર્દ થાય છે એટલે કહ્યું. તેમણે ઝૂંઝાલાઈને રજિસ્ટર બંધ કર્યું. હા હા, બધાને પોતાની જ મુશ્કેલી દેખાય છે, બીજાને બોજ નહીં. અને સાંભળ, આ ઘર તારા બાપનું નથી. અહીં દરેક વસ્તુ મારી પરવાનગીથી મળશે. અને જે ભાડું તારા બાપની દુકાનોમાંથી આવે છે તે પણ મારા હાથમાં છે. મારા કાનમાં બસ એક જ વાક્ય ગૂંજતું રહ્યું, તારા બાપની દુકાનો. જાણે તે સંપત્તિ નહીં, મારો ગુનો હોય. તે જ દિવસે સાંજે જ્યારે પતિ આરામ કરી રહ્યો હતો, હું ચૂપચાપ તેની પાસે ગઈ. હાથની રેખાઓ બતાવતા કહ્યું, જુઓ, હાથમાં ઘા થઈ ગયા છે. જો તમે કહો તો શક્ય છે માજી સાબુ આપે. તેણે ફરી તે જ તેવરથી કહ્યું, બસ કર પ્રમીલા, હર વખતે કોઈને કોઈ બહાનું લઈને આવે છે. તારી વાતો સાંભળી સાંભળીને હવે મારું મગજ થાકી ગયું છે. અને મારું શું, હર વખતે તારી મા પાસે પણ સિફારસ કરાવવું? મેં બસ હાથ બતાવ્યા હતા. થોડું દર્દ છે બસ. તે બોલ્યો, હા હા, તું તો દર્દની મૂર્તિ છે ને, દર્દની દેવી. અને હું શું છું તારા માટે? બસ એક એટીએમ. હું કંઈ ન બોલી. તેણે ખિસ્સામાંથી સિગારેટ કાઢી, સળગાવી, ધુમાડો ઉડાડ્યો અને ઓરડામાંથી બહાર ચાલ્યો ગયો. હું ચૂપચાપ ઊભી રહી, દિવાલ તરફ જોયું, જાણે તે કંઈક બોલશે. પણ દિવાલ તો દિવાલ જ હોય છે ને, ન બોલે, ન અનુભવે. મેં પાણીથી હાથ ધોયા. ઘામાં પાણી પડતા બળતરાથી આંખોમાંથી એક અન્ય આંસુ નીકળી આવ્યું. આરીસામાં પોતાને જોયું અને નજર ફેરવી લીધી. આજે મારી ચૂપી પણ મારી સામે ચીસો પાડતી હતી, પરંતુ આ ચીસ સાંભળનારું કોઈ નહોતું. મારા કપડાં, મારી પસંદ, મારી વિચારસરણી, બધું જ કોઈ બીજાના હાથમાં હતું. દરેક દિવસ એક સરખો હતો, પરંતુ દરેક દિવસ થોડો વધુ ભારે, થોડો વધુ ઝેરી. શું પહેર્યું છે? આ રંગ તારા પર શોભે છે નહીં. સાસુનો સવારનો અવાજ કાનમાં એવો લાગતો જાણે ઝેર રેડાતું હોય. કોઈ મેળો લાગ્યો છે શું? રોજ સારા કપડાં પહેરવાની કોશિશ કેમ કરે છે?
આ તારા બાપાના નહીં, તારા પતિના પૈસા છે, સમજી? હું ચૂપચાપ દુપટ્ટો સંભાળતી બીજા ઓરડામાં આવી જતી. મારા ઓરડામાં બસ એક જૂની ડ્રોવર હતી, જેમાં મારા માત્ર 5 જોડી કપડાં રાખેલા હતા. તે જ ધોઈ ધોઈને ફરીથી પહેરવા પડતા. ઓઢવા માટે પણ કંઈ યોગ્ય નહોતું. ઉપરથી તાણા એવા કપડાં પહેરે છે, જાણે કોઈ રાણી હોય. કામમાં મન લગાવ, આ શોખનો સમય નથી. પતિ ક્યારેય કંઈ બોલતો, ક્યારેક હળવું હસી દેતો, જાણે બધું ઠીક હોય, અને ક્યારેક અચાનક ગુસ્સાથી આંખો લાલ કરી નાખતો. એક સાંજે તે ઓફિસથી પાછો આવ્યો. મેં દરવાજો ખોલ્યો અને ધીમેથી પૂછ્યું, આજે વહેલા આવી ગયા? તે બોલ્યો, હા, પણ સવાલ જવાબ કરવાના મૂડમાં નથી. મેં નરમાઈથી કહ્યું, બસ જોઈને સારું લાગ્યું. તે અંદર આવ્યો, જૂતા એક બાજુ ફેંક્યા અને બોલ્યો, પાણી લાવ. હું પાણી લઈ આવી. તે થોડીવાર ટીવી જોતો રહ્યો, પછી અચાનક બોલ્યો, માં કહેતી હતી કે તે શાકમાં વધુ ઘી નાખ્યું. જ્યારે તેમણે ના પાડી હતી, મેં કહ્યું, મેં તો તોલીને જ નાખ્યું હતું. તે બોલ્યો, જો ઘી વધુ થઈ ગયું તો ભૂલ થઈને દરેક વાતે સફાઈ આપવાનું બંધ કર. મેં કહ્યું, મેં તો ફક્ત સાચું કહ્યું. તે ચીડાઈ ગયો. સાચું એ છે કે તું પોતાને ખૂબ અકલમંદ સમજવા લાગી છે. સાંભળ પ્રમીલા, અહીં અક્કલની નહીં, આ આજ્ઞાની જરૂર છે. હું ચૂપ થઈ ગઈ. હવે અવાજ બચ્યો નહોતો, ફક્ત દર્દ હતું. રાત્રે જ્યારે બધા સૂઈ જતા, હું ઓરડાના ખૂણામાં બેસીને મારી માને યાદ કરતી. તે દુપટ્ટો જે વિદાયના સમયે મારી માએ મારા માથે મૂક્યો હતો, તે હું રોજ જોતી. હવે તે જ દુપટ્ટો મારા આંસુ લૂછતો. ક્યારેક પતિનો વ્યવહાર થોડો નરમ પણ થઈ જતો. એક રાતે તે મોડો આવ્યો, થાકેલો લાગતો હતો. ધીમેથી પૂછ્યું, ખાવાનું બચ્યું છે? મેં કહ્યું, હા, ગરમ કરી દઉં. તે બોલ્યો, ના, એમ જ આપ, ખૂબ થાકી ગયો છું. મેં ચૂપચાપ થાળી પીરસી. તેણે 2-3 નિવાળા ખાધા, પછી મારી તરફ જોઈને બોલ્યો, પ્રમીલા, ક્યારેક લાગે છે કે તું ખૂબ ચૂપ રહે છે, કંઈ બોલતી કેમ નથી? મેં તેના ચહેરા તરફ જોયું. ત્યાં થોડી ક્ષણોની નરમાઈ હતી. પછી માથું ઝુકાવીને કહ્યું, બોલવાની પરવાનગી ક્યારે હોય છે કે બોલું? તે ચૂપ થઈ ગયો. શક્ય છે મારી વાતે તેને થોડીવાર માટે રોકી દીધો હોય, પરંતુ બસ થોડી ક્ષણો માટે. બીજા દિવસે સવારે ફરી તે જ દિનચર્યા, તે જ રસોડું, તે જ ઘણી ચૂણેલી શાકભાજી. સાસુએ મારા હાથમાંથી છરી ઝૂંટવી લઈને કહ્યું, વધારે બગાડ ન કરતી. આ બધું તારા બાપાના ઘરેથી નથી આવ્યું. હું તો ચૂપ જ રહી. હવે તો જાણે મારી જીભ પર તાળું લાગી ગયું હતું. એક રાતે જ્યારે મેં ફ્રીજ ખોલ્યું, સાસુએ જોઈ લીધું. બોલી, કોને કહ્યું હતું ફ્રીજ ખોલવા? કંઈ લેવાની પરવાનગી લીધી હતી? મેં કહ્યું, બસ પાણી લેવું હતું માજી. તે બૂમ પાડી, પાણી તો ઘડામાં પણ રાખેલું છે, ત્યાંથી પી. ફ્રીજ મહેમાનો માટે હોય છે, તારા જેવા લોકો માટે નહીં. હું ચૂપચાપ ઓરડામાં ગઈ, પાણીનો એક ઘૂંટ લીધો અને પછી આઈનામાં પોતાને જોયું. તે પ્રમીલા જે લગ્નના દિવસે પોતાને નસીબદાર સમજતી હતી, હવે રોજ તૂટી રહી હતી. ચૂપચાપ આજે હું એક કેદી જેવી લાગતી હતી. ન કોઈ સપનું હતું, ન પોતાના જીવન પર અધિકાર. દરેક દિવસ કોઈ બીજાની મરજીથી જીવવું, અને દરેક આ રાત આંખો નીચે વધતા કાળા ગોળા ગણવા મારું નસીબ બની ગયું હતું. એ દિવસ પણ બીજા સામાન્ય દિવસ જેવો જ હતો, પરંતુ શરીરમાં કંઈ અલગ લાગતું હતું. નબળાઈ, ચક્કર, ભૂખ ન લાગવી. સાસુએ તાણા માર્યા કે હું કામથી જી ચુરાવું છું, પરંતુ મને પણ ખબર નહોતી કે મારામાં શું થઈ રહ્યું છે. હું ચૂપચાપ પડોશની કાલાબાઈ સાથે હોસ્પિટલ ગઈ. ટેસ્ટ થયો અને ડોક્ટરે હસીને કહ્યું, અભિનંદન, તું માં બનવાની છે. મારા હાથ ધ્રુજવા લાગ્યા અને ઘણા દિવસો બાદ આંખોમાં ખુશીના આંસુ આવ્યા. પરંતુ આ ખુશી ઝડપથી ડરમાં બદલાઈ ગઈ. ઘરે પાછી ફરીને હું ચૂપચાપ બેસી રહી. જ્યારે પતિ આવ્યો, મેં કહ્યું, હું માં બનવાની છું. તેણે પૂછ્યું, માને કહ્યું? મેં કહ્યું, ના, પહેલાં તમને કહેવું હતું. તે બોલ્યો, હવે જઈને માને પણ કહી દે. મારા હૃદયના ધબકારા તેજ થઈ ગયા. સાસુ પાસે જઈને બોલી, માજી, ડોક્ટરે કહ્યું છે કે હું માં બનવાની છું. પહેલાં તો તેમની આંખોમાં ચમક આવી, પરંતુ પછી ચહેરો સખત થઈ ગયો અને બોલ્યા, જો દીકરો હશે તો જ ખુશી થશે, દીકરી હશે તો પેટમાં જ ખતમ કરાવી દઈશું. હું ધ્રુજી ગઈ. બોલી, માજી, આ તો ભગવાનની મરજી છે. પરંતુ તેમણે દાંટતા કહ્યું, ભગવાન પણ તે જ આપે છે જે આપણે માંગીએ છીએ. મને પોતરે જોઈએ. હું ચૂપચાપ ઓરડામાં પાછી આવી. પતિ ટીવી જોતો હતો. મેં પૂછ્યું, તમે નારાજ તો નથી ને? બોલ્યો, ના, પણ ખુશ પણ નથી. માં ખુશ છે તો હું પણ ખુશ છું. મને ફરક નથી પડતો. પણ જો દીકરી હશે તો માં નારાજ થશે, અને તેમનો ગુસ્સો તારે જ સહન કરવો પડશે. મારી આંખો ભીની થઈ ગઈ, પરંતુ મેં તેને ન બતાવ્યું.
રાત્રે જ્યારે બધા સૂઈ ગયા, હું ઓશિકા પર માથું મૂકીને બોલી, હે ભગવાન, જે પણ હોય તેને સુરક્ષિત રાખજે. દીકરો હોય કે દીકરી. બીજા દિવસે સાસુએ બોલાવી. હાથમાં માળા હતી. બોલી, 3 મહિનામાં અલ્ટ્રાસાઉન્ડ થશે, ત્યારે નક્કી થશે કે દીકરો છે કે નહીં. જો દીકરી હશે તો નિર્ણય તે જ રહેશે. આ વખતે મને પુત્ર જ જોઈએ. તેના અવાજમાં મમતા નહોતી અને મારા દિલમાં ડરે ઘર કરી લીધું હતું. દરેક દિવસે હું વિચારતી, શું મારા પેટમાં દીકરી છે, અને જો હશે તો શું તે જીવશે? પતિને પૂછ્યું, જો દીકરી હશે તો? તેણે ખભા ઉચકાવીને કહ્યું, જે પણ હોય મને ફરક નથી પડતો, પણ માને તે જ જોઈએ જે તેમણે નક્કી કર્યું છે. હું ઝઘડો નથી ઈચ્છતો. તે સૂઈ ગયો અને હું જાગતી રહી. પેટ પર હાથ મૂકીને બોલી, હું તારી સાથે છું, તું મારી છે. 3 મહિના પૂરા થવાના હતા અને દરેક દિવસ એક સવાલ હતો, શું આમાં બનવાનું સપનું છે કે અપરાધ? પછી તે દિવસ આવ્યો જેનો મને ડર હતો, અલ્ટ્રાસાઉન્ડનો દિવસ. સાસુએ જાતે મને હોસ્પિટલ લઈ જવાનો નિર્ણય કર્યો. ત્યાં ડોક્ટર એક વયોવૃદ્ધ સમજદાર મહિલા હતી, જે ફક્ત ડોક્ટર નહીં, શક્ય છે ઘણું બીજું પણ સમજતી હતી. સાસુ જેવી ઓરડામાં દાખલ થઈ તે બોલી, ડોક્ટર મેડમ, અમને સ્પષ્ટ કહી દો કે દીકરો છે કે દીકરી, અને જો દીકરી હોય તો છુપાવશો નહીં. ડોક્ટરે આશ્ચર્યથી તેમની તરફ જોયું. આ કહેવું કાયદાની વિરુદ્ધ છે. હજુ સમય નથી આવ્યો કે અમે લિંગ કહી શકીએ. સાસુ ચીડાઈને બોલી, કાયદાની વાત ન કરો. અમારે ફક્ત એ જાણવું છે કે દીકરો છે કે નહીં. જો દીકરી હશે તો અમે અમારો નિર્ણય જાતે લઈશું. જ્યારે ડોક્ટર મને અલ્ટ્રાસાઉન્ડ માટે અંદર લઈ ગઈ, મારું દિલ ખૂબ જોરથી ધડકતું હતું. હું અચાનક ખુરશી પરથી ઊભી થઈ અને ડોક્ટરના પગે પડી. મારી આંખોમાંથી સતત આંસુ વહી રહ્યા હતા. ડોક્ટર મેડમ, ભગવાન માટે મારી સાસુને ન કહેતા. જો બાળકી હોય તે તેને ખતમ કરાવી દેશે. મારે જે સાંભળવું હોય તે સાંભળી લઈશ, પણ મારી દીકરીને બચાવો. ડોક્ટરનો ચહેરો ગંભીર થઈ ગયો. તે નીચે ઝૂકી મને ઊભી કરી અને બોલી, પ્રમીલા, હું તને એક માની નજરે જોઉં છું. ચિંતા ન કર, હું તારી સાથે છું. હું રડતા રડતા ધીમે ધીમે માથું હલાવવા લાગી. સાસુ સામે બેઠી હતી. તેણે પૂછ્યું, શું થયું? બધું ઠીક છે ને? ડોક્ટરે લાંબો શ્વાસ લીધો, પછી હસીને કહ્યું, અભિનંદન, દીકરો છે. બધું ઠીક છે. સાસુનો ચહેરો ખુશીથી ખીલી ગયો. જોયું, મેં કહ્યું હતું ને, મારો પૌત્ર જ આવશે. ચાલો, ઇજ્જત બચી ગઈ. ડોક્ટરે મારી તરફ જોયું અને મેં મારી નજર નીચી કરી. મારી આંખોમાં આભાર હતો, પરંતુ દિલ હજુ પણ ધ્રુજતું હતું. ઘરે પાછા ફરતી વખતે સાસુ વારંવાર હિદાયતો આપતી રહી. હવે ધ્યાન રાખજે, પૌત્ર છે તેને કંઈ થવું ન જોઈએ. દૂધ સમયસર પીજે, દવા ભૂલતી નહીં. હું દરેક વાત પર ફક્ત જી કહેતી રહી. પતિને જેવી ખબર પડી, તેને ઠંડા અવાજે કહ્યું, ચાલો. માં ખુશ થઈ ગઈ એટલે બસ. હું આખી રાત જાગતી રહી. ડોક્ટરનો ચહેરો વારંવાર આંખો સામે ફરતો રહ્યો. તે સ્ત્રી જેના ખોટા શબ્દે મારી દીકરીનું જીવન બચાવ્યું, જેની સાચી વાતે એક જાન બચાવી. બીજા દિવસથી સાસુની હિદાયતો ફરી શરૂ થઈ. દૂધ પીવું, દવા લીધી, દીકરો છે, ખાનદાનનો વારસ. હું ચૂપ રહી. અંદરથી તૂટી ચૂકી હતી, પરંતુ ચહેરા પર તે જ સબરનો નકાબ હતો. એક દિવસ બપોરે જ્યારે હું ઓરડામાં બેઠી હતી, પતિ આવ્યો. તેણે મારી તરફ જોયું અને કહ્યું, હવે તો તું ખુશ છો ને? માં રાજી થઈ ગઈ છે. તું ખુશ છો? મેં ધીમેથી પૂછ્યું, તમે ખુશ છો? તે બોલ્યો, સુખ ચેન જોઈએ છે, જે માની ખુશીથી મળે છે. મેં નજર ફેરવી લીધી. દરેક ધબકારા સાથે બસ એ જ પ્રાર્થના કરતી રહી કે ક્યારેક એ દિવસ ન આવે જ્યારે સચ્ચાઈ સામે આવે, એ સચ્ચાઈ જે મારી દીકરીને મારી પાસેથી છીનવી શકે, અને એ ખોટું જેના કારણે મારી દીકરીનું જીવન બચ્યું. 9 મહિના વીતી ગયા. દરેક દિવસ એક સવાલ, દરેક રાત એક પ્રાર્થના. હું મનમાં તેને આભા કહેતી, મારો ઉજાસ જે દુનિયાથી છુપાયેલો હતો, પરંતુ મારા દિલમાં પ્રકાશ પથરાતો હતો. પછી તે રાત આવી જ્યારે દર્દ શરૂ થયું. સાસુનો વ્યવહાર પણ કઠોર થઈ ગયો. ધ્યાન રાખજે પ્રમીલા, પૌત્ર જ હોવો જોઈએ, નહીં તો તારું મોઢું પણ નહીં જોવું. અમારા ઘરમાં દીકરીઓનું કોઈ સન્માન સ્થાન નથી. હું ચૂપ રહી, પેટ પર હાથ મૂક્યો અને દર્દની સાથે સાસુના શબ્દો પણ સહન કરતી રહી. હોસ્પિટલ પહોંચતા મને લેબર રૂમમાં લઈ જવામાં આવી. પતિ બહાર રાહ જોતો હતો. સાસુ વારંવાર નર્સોને પૂછતી હતી, ખબર કરો દીકરો છે ને? જ્યારે મારી ચીસો ગૂંજતી હતી, મારું દિલ બસ એટલું જ કહેતું હતું, એ ભગવાન, મારી બાળકીને સુરક્ષિત રાખજે. તે આપેલો ઉજાસ છે. પછી ચમત્કાર થયો. એક નાનકડા બાળકનો અવાજ આવ્યો. મારી આંખો ઝાંખી થઈ ગઈ, પરંતુ હું સમજી ગઈ તે આવી ગઈ.
મારી દીકરી, મારી આભા. ડોક્ટરે તેને મારી છાતી પર મૂકી. મેં તેને સ્પર્શ કરી, ચૂમી. આંસુ વહેવા લાગ્યા, પરંતુ આ વખતે આંસુ ડરના નહોતા. આ મા બનવાની ચીસો લાગણીના આંસુ હતા. થોડીવાર પછી સાસુ ઓરડામાં આવી. તેના ચહેરા પર બેચેની હતી. દીકરો થયો છે ને? જલ્દી કહો. નર્સે ધીમે રહીને માથું ઝુકાવીને કહ્યું, દીકરી થઈ છે. સાસુનો અવાજ વીજળી બનીને મારા કાનમાં ગૂંજ્યો. ખોટું બોલીને દીકરી જન્માવી. ડોક્ટરે તો કહ્યું હતું કે દીકરો છે. મેં આંખો બંધ કરી લીધી, જાણે સચ્ચાઈથી નજર ચોરી રહી હતી. આ બધું તારી ચાલ હતી પ્રમીલા. તે અમને દગો દીધો. જાણી જોઈને આ બધું કર્યું. મેં ધીમે રહીને કહ્યું, મેં કંઈ નથી કર્યું માજી, આ તો ભગવાનની મરજી છે. ચૂપ કર, મને પોતરી નથી જોઈતી. તે ખોટું બોલીને અમારી સાથે રમત રમી. તે જ વખતે પતિ અંદર આવ્યો. તેણે માનો અવાજ સાંભળ્યો અને મારી ખોળામાં બાળકીને ઉપાડી. તેણે બાળકીને ધ્યાનથી જોઈ. નાનકડા હાથ, માસૂમ ચહેરો અને તેના નાનકડા શ્વાસ. એક ક્ષણ માટે તેના ચહેરા પર આશ્ચર્ય અને મમતા બંને દેખાયા. તે બોલ્યો, કેટલી નાની છે, કેટલી પ્યારી લાગે છે. સાસુએ ગુસ્સામાં કહ્યું, આને ખોળામાં લેવાથી દીકરો નહીં બને. આ છોકરીએ તને દગો આપ્યો છે. તે કંઈ ન બોલ્યો. બાળકીને મારી ખોળામાં મૂકી દીધી અને ધીમે રહીને બોલ્યો, માં, જે થવાનું હતું તે થઈ ગયું. હવે ઝઘડો કરવાથી શું ફાયદો? સાસુ ભડકી ગઈ. તો હવે તું પણ આનો સાથ આપવા લાગ્યો? ના માં, હું બસ થાકી ગયો છું રોજના ઝઘડાઓ અને ઘોંઘાટથી. સાસુએ ગુસ્સામાં પાછળ હટતા કહ્યું, ઠીક છે, જોઈએ આગળ શું થાય છે. આ છોકરી તને ખૂબ મોંઘી પડશે. તે મારું સ્વપ્ન તોડી નાખ્યું છે. મેં મારી દીકરી આભાને છાતી સાથે ચાંટી દીધી. તેના કપાળે ચુંબન કરીને કહ્યું, મારી પ્યારી આભા, તું કોઈ સ્વપ્ન નથી, તું મારી હકીકત છે. તું જ મારી આખી દુનિયા છે. તે દિવસે હોસ્પિટલમાં બેડ પર સૂતેલી હું સમજી ગઈ કે મા બનવું એ ફક્ત શરીરની વાત નથી, આ તો મન અને આત્માની પણ પરીક્ષા છે. જ્યારે અમે ઘરે પાછા ફર્યા, સાસુએ દરવાજો આવીને કંઈ ન કહ્યું. આ છોકરી અહીં રહી શકે, પણ મારી આંખોથી દૂર. મેં જે સાંભળ્યું છે તે સાચું માનું છું. મને જૂઠું પસંદ નથી. તેમણે સખત અવાજે કહ્યું. પતિએ છોકરીને ઉઠાવી અને ફક્ત એટલું જ બોલ્યો, હું મારા રૂમમાં છું. હું ચૂપચાપ તેની પાછળ ચાલી ગઈ. રૂમમાં પહોંચીને તેણે છોકરીને બેડ પર મૂકી અને પોતે ખુરશી પર બેસી ગયો. પછી મારી તરફ જોઈને પૂછ્યું, તે ડોક્ટરને જૂઠું બોલાવ્યું હતું ને? મેં ધીમે રહીને કહ્યું, હા. કેમ? કારણ કે જો મેં સાચું કહ્યું હોત તો આજે આ છોકરી જીવતી ન હોત. તમારી માં તેને જન્મ લેવા દેત નહીં. તે ચૂપ રહ્યો, બારી તરફ જોવા લાગ્યો. મેં કહ્યું, મેં જે કર્યું તે મારી દીકરી માટે કર્યું. તે જ મારી જવાબદારી છે. તે જ મારો પ્રકાશ છે. રૂમમાં સન્નાટો હતો. ફક્ત આભાની હળવી હળવી શ્વાસની અવાજ સંભળાતો હતો. બહાર સાંજ કંઈક ગુંજી રહી હતી, જાણે કંઈ થયું જ ન હોય. રાતે બધા સૂઈ ગયા હતા. હું આભાને છાતી સાથે ચોટીને બેઠી હતી. તેનો નાનકડો હાથ મારી આંગળી પકડી રહ્યો હતો, જાણે તેને ખબર હોય કે આ દુનિયામાંથી તેને બચાવનાર ફક્ત તેની માં જ છે. એવી ઘણી રાતો વીતી ગઈ હતી. ઊંઘ તો મારી આંખોમાંથી જાણે ખોવાઈ ગઈ હતી. આભા હવે 3 અઠવાડિયાની થઈ ગઈ હતી. તેના નરમ હાથ દર વખતે મારું દિલ તોડી નાખતા હતા. હવે તે વારંવાર રડવા લાગી હતી. પેટમાં દુખાવો થતો હોય તો તે ચીસો પાડતી, તડપતી. સાચું, હવે બધું કઠોર થઈ ગઈ હતી. મેં તેમની પાસે દૂધનો ડબ્બો લાવવા માટે પૈસા માંગ્યા. તેમણે કહ્યું, ઘરનું દૂધ કેમ નથી પીવડાવતી? અમારા સમયમાં બાળકો આ જ પીતા હતા. મેં ધીમે રહીને કહ્યું, માજી, કદાચ આભાને આ દૂધ નથી જચતું. તે પિતાની સાથે ઉલટી કરી દે છે. ડોક્ટરે કહ્યું હતું કે કેટલાક બાળકોને બહારનું દૂધ આપવું પડે છે. સાસુ બોલ્યા, જો દીકરો હોત તો રોજના 1000 રૂપિયા પણ ખર્ચ થાય તો ચાલે. આ તો બોજ છે. રોજ બહારનું દૂધ લાવવું પડશે. તેને મેં કહ્યું, હું ફક્ત મારી દીકરી માટે માંગુ છું. સાસુએ કહ્યું, બસ, બહુ થઈ ગયું. તારી જીભ ઘણી ચાલવા લાગી છે. ધ્યાન રાખજે, હજી હું જીવું છું. મારા હયાત હોવા સુધી તું તારી મરજીથી કંઈ નહીં કરી શકે. જો જોઈએ તે તારા માયકેથી મંગાવી લે. મેં માથું નમાવી દીધું. ઘણું બધું કહેવું હતું, પણ કંઈ ન કહી શકી. એ રાતે આભા ખૂબ રડી. હું તેને છાતી સાથે ચાંટતી રહી, પણ તે ચૂપ ન થઈ. તેનું પેટ સ્પર્શતા લાગતું હતું, જાણે અંદર બળતરા થઈ રહી હોય. તેની રડી રડીને થાકેલી ચીસો રૂમમાં ગૂંજતી રહી અને મારું દિલ દરેક પળે તૂટતું ગયું. મેં પતિને કહ્યું, આભાને દૂધ પચતું નથી, થોડા પૈસા આપો, હું બહારથી દૂધ લઈ આવું. તેણે મારી તરફ જોયા વગર કહ્યું, પૈસા તો મા પાસે છે, મારી પાસે શું માંગે છે? મેં કહ્યું, મેં તેમને કહ્યું હતું. તેમણે ના પાડી. હવે પણ શું નહીં કરો? મેં પહેલેથી જ કહી દીધું, માં જે કહે તે જ થાય.
મારી પાસે ના કહો, હું કંઈ નથી કરી શકતો. આ તમારી દીકરી પણ છે, ફક્ત મારી નથી. મેં કહ્યું, મા સાથે વાત કરો, મને આમાં ન ખેંચો. તે ઊભો થઈને ચાલ્યો ગયો, જાણે આભાની ચીસો તેના કાન સુધી પહોંચતી જ નહોતી. રાતે આભાની હાલત વધુ ખરાબ થઈ ગઈ. તે સતત રડતી રહી. તેની આંખો લાલ થઈ ગઈ હતી. ચહેરો પરસેવાથી ભીંજાઈ ગયો હતો. મેં સાસુના દરવાજે ટકોર કરી, માજી પ્લીઝ થોડા પૈસા આપો, બાળકીની તબિયત ખૂબ ખરાબ છે. અંદરથી અવાજ આવ્યો, રાતે મને ઉઠાવવા આવી ગઈ. હવે આ રડતી બાળકીને શું થયું? મેં કહ્યું, પ્લીઝ આજે મદદ કરો, સવારે હું પાછા આપી દઈશ. સાસુએ ગુસ્સામાં દરવાજો ખોલ્યો અને કહ્યું, પ્રમીલા, તું હદ કરે છે. શું આ કોઈ રાણી છે? રડવું હોય તો દરવાજા રડવા દે. જો દીકરો હોત તો બધું મળત. હવે જા, મારો સમય બગાડ ન કર. તેમણે દરવાજો મારા મોં પર બંધ કરી દીધો અને હું ત્યાં જ ઊભી રહી ગઈ. આભાનું રડવું મારી ગોદમાં વધુ તીવ્ર થઈ ગયું. સવારે મેં હિંમત કરીને ફરી પતિ સાથે વાત કરી, જો પૈસા ન આપી શકો તો ઓછામાં ઓછું જાતે જઈને દૂધ લઈ આવો. હું દર વખતે સાસુની સામે હાથ નથી ફેલાવી શકતી. તેણે કહ્યું, તું ચાહે છે કે હું મા પાસેથી છુપાઈને કંઈક કરું? મેં કહ્યું, જો છુપાઈને કરવું પડે તો કરો. આ આપણા દીકરીના જિંદગીનો સવાલ છે. તેણે કહ્યું, તું તારી વાતો જાતે સંભાળ, મને વચ્ચે ન લાવ. તે ફરી ઊભો થઈને ચાલ્યો ગયો, જાણે મારા માટે દરેક દરવાજો બંધ થતો જતો હતો. એ રાતે આભાને તાવ આવ્યો. તેની આંખો ભારે થઈ ગઈ હતી. શરીર ઠંડુ થઈ રહ્યું હતું. તે કરવટો બદલતી હતી, હાથ પગ પટકતી રહી. મેં છેલ્લે સાસુની સામે હાથ જોડ્યા. ભગવાનનું નામ લઈને કહું છું, ફક્ત 200 રૂપિયા આપો. બાળકી ખૂબ બીમાર છે. હું જાતે જઈને દૂધ લઈ આવીશ. સાસુ બોલ્યા, તને શરમ નથી આવતી? એક દીકરી માટે આટલી મિન્નતો કરે છે, જાણે કોઈ ખજાનો માંગી લીધો હોય. શું હવે દીકરીઓ આટલી જરૂરી થઈ ગઈ છે? મેં કાંપતા અવાજે કહ્યું, માજી, તે ખૂબ તકલીફમાં છે અને હું થાકી ગઈ છું. સાસુએ કહ્યું, રોજ રોજનો આ ડ્રામા હવે હું નહીં સહન કરી શકું. મારી સામેથી હટ. હું મારી બાળકી આભાને ઉઠાવીને રૂમમાં આવી. તે થાકી ગઈ હતી, હળવે હળવે રડતી હતી, શ્વાસ ધીમા અને આંખોમાં દર્દ હતું. મારી ઊંઘ, મારું ધીરજ, મારી હિંમત બધું જ ખતમ થઈ ગયું હતું. હવે ફક્ત એક માં બચી હતી, જે પોતાની બીમાર દીકરી સાથે જાગતી હતી. આભા મારી ગોદમાં હતી. હું તેને વારંવાર થપથપાવતી હતી. મારી પાસે કંઈ નહોતું, ન પૈસા, ન સહારો, ફક્ત પ્રેમ, ભૂખ અને લાચારી. અને આ બધાની વચ્ચે મારી દીકરી હતી, જે દરેક દિવસે થોડી થોડી મરી રહી હતી. આભા હવે એકદમ ચૂપ હતી. હોઠ સુકાઈ ગયા, શરીર ઠંડુ પણ કપાળ ખૂબ ગરમ. મેં મારા પતિને ફોન કર્યો, જે કોઈ કામથી બહાર હતો, પણ તેણે ફોન ન ઉપાડ્યો. સવાર થવા આવી હતી. સૂરજ નહોતો ઉગ્યો, પણ મારી દુનિયા અંધારામાં ડૂબી રહી હતી. મેં આભાને ચાદરમાં લપેટી અને એક એક ઘરના દરવાજે ટકોર કરી. કોઈએ પૈસા ન આપ્યા, કોઈ માફી માંગતું રહ્યું. એક સ્ત્રીએ દયા ખાઈને પોતાની શાલમાં લપેટેલા થોડા પૈસા આપ્યા. હું તરત ક્લિનિક પહોંચી. ડોક્ટરે બાળકીને જોઈને કહ્યું, ખૂબ મોડું થઈ ગયું છે, તેના શ્વાસ બંધ થઈ ગયા છે. મારા પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ. હું આભાને છાતી સાથે ચાંટીને રડતી રહી, જાણે મારા પ્રેમથી તે પાછી આવે. પણ તેનું શરીર શાંત હતું. હોસ્પિટલમાંથી બહાર આવી તો ગોદમાં મારી બાળકીની લાશ હતી અને દિલ એકદમ ખાલી. ઘરે પહોંચી સાસુએ દરવાજો ખોલ્યો. મેં કહ્યું, આભા મરી ગઈ માજી. તે ચૂપચાપ પાછળ હટી ગઈ. મેં આભાને બેડ પર મૂકી. તેનો ચહેરો શાંત હતો, જાણે બધા દર્દમાંથી આઝાદ થઈ ગઈ હોય. ત્યાં જ પતિ ઘરે આવ્યો. મેં કહ્યું, આભા ચાલી ગઈ. તે રડવા લાગ્યો. તે મને ન કહ્યું. મેં કહ્યું, મેં ઘણીવાર કોલ કર્યો, તે ન ઉપાડ્યો. હું એકલી હતી. અમે બંને રડતા રહ્યા. અમે અમારી વચ્ચે એ બાળકી હતી, જે આ નિર્દય દુનિયામાં થોડા જ અઠવાડિયા જીવી શકી. મારામાં બધું જ તૂટી ગયું હતું, પણ જીભ પર શબ્દો નહોતા. હું બહાર આવી, આકાશ તરફ જોયું, કહ્યું, એ ભગવાન, તું જ કહે છે કે દીકરીઓ રહેમત હોય છે. મેં તારી રહેમતને છાતી સાથે ચાંટી, તેને બચાવવાની દરેક કોશિશ કરી, પણ તેને છીનવી લીધી. જો તું જોઈ રહ્યો છે તો જવાબ આપ, નહીં તો મને પણ બોલાવી લે. ત્યાં જ અંદરથી સાસુની ચીસ સંભળાઈ. તે લખવાથી જમીન પર પડી ગઈ હતી. હોસ્પિટલમાં ડોક્ટરે કહ્યું, હવે તેમનું અડધું શરીર ક્યારેય હલશે નહીં અને બોલી પણ નહીં શકે. પતિનો ચહેરો ઉતરી ગયો, પણ કંઈ ન બોલી શક્યો. હું બસ સાસુના ચહેરા તરફ જોતી રહી. એ જ જીભ, એ જ રોજ મને તાણા મારતી હતી, આજે હંમેશ માટે બંધ થઈ ગઈ હતી. પડોશની સ્ત્રીઓ કહેતી હતી, બાળકીની ચીસો સાંભળી લેવાય. મેં કંઈ ન કહ્યું, બસ આકાશ તરફ જોયું. તે ખામોશ હતું, પણ તેમાં જવાબ હતો. રૂમમાં જઈને મેં આભાનો ખાલી ઝૂલો જોયો. તેની ચાદરને છાતી સાથે ચાંટી લીધી.
પતિ મારી પાસે આવ્યો અને બોલ્યો, મને અંદાજો નહોતો કે હાલત આટલી ખરાબ થઈ જશે. મેં કહ્યું, તે ક્યારે વિચાર્યું? જે દિવસે તેનો અવાજ ન સાંભળ્યો તે જ દિવસે તે આપણાથી દૂર થઈ ગઈ હતી. તે ચૂપ થઈ ગયો અને મારામાં ફક્ત ખામોશી બચી રહી. થોડી વાર પછી તે ઊભો થયો અને બહાર ચાલ્યો ગયો. મેં ચૂલાને ધીમે ધીમે હલાવ્યો, જાણે આભા હજી પણ તેમાં બેઠી હોય. તેના શ્વાસ, તેનો નાનકડો અવાજ, બધું મારી યાદોમાં બંધાઈ ગયું હતું. મેં મારું માથું ઉપર આકાશ તરફ ઉઠાવ્યું અને કહ્યું, આભાર મારા ભગવાન, તે મારી પુકાર સાંભળી. તું ભલે ચૂપ છે પણ અંધ નથી. રૂમની એક ગાઢ ખામોશીમાં ચૂલો હજી પણ હલી રહ્યો હતો. મારી ગોદ હવે ખાલી હતી, પણ મારો આંચળ હવે કમજોર ન હતો. આભા ચાલી ગઈ હતી, પણ જતા જતા તેણે મારા માટે ઉપરથી સાક્ષી છોડી ગઈ હતી. તેની વિદાયને 6 મહિના વીતી ગયા હતા, પણ તેની સુગંધ, તેની આંખો, તેની નાનકડી આંગળીઓ, બધું આજે પણ મારી ગોદમાં અનુભવાતું હતું. સાસુ બેડ પર પડી હતી, જીભથી કંઈ ન બોલી શકતી, હાથ પણ નહોતા હલતા. જે ક્યારેક દરેક વાતમાં ઝેર ઓકતી હતી, તે હવે આંખોથી જ લાચાર થઈ ગઈ હતી. એ આંખોમાં હવે ફક્ત એક જ ભાવ હતો, પછતાવો. ક્યારેક હું એ જ આંખોમાં નફરત જોતી હતી. હવે એ જ આંખો શરમ અને દુઃખથી ભીની રહેતી હતી. પણ એ સમય વીતી ગયો હતો જ્યારે હું તેમના શબ્દોથી ડરતી હતી. હવે તે ખામોશ હતા અને હું એ ખામોશીમાં મજબૂત થઈ ગઈ હતી. પતિ પણ હવે બદલાવા લાગ્યો હતો. આભાના જવાથી તેની આંખોમાં પણ એ જ ખાલીપણું દેખાતું હતું જે વર્ષોથી મારી રૂહમાં હતું. તે સિગારેટ નહોતો પીતો. દરેક સાંજે ઘરે પાછો આવતો, મારી પાસે બેસતો અને વાતો કરવાની કોશિશ કરતો. એક સાંજે જ્યારે સૂરજની રોશની દિવાલો પરથી ઉતરી રહી હતી, તે મારી પાસે આવ્યો અને બોલ્યો, પ્રમીલા, હું તારી સાથે કંઈક કહેવા માંગુ છું. મેં તેની તરફ જોયું. એ જ માણસ હતો જેણે મારામાં વર્ષોથી ઘા આપ્યા હતા, પણ આજે તેના અવાજમાં કંઈક અલગ હતું. કદાચ શરમ, કદાચ પછતાવો. તે બોલ્યો, મને ખબર છે કે હું ઘણો પાછળ રહી ગયો. જ્યારે તું લડતી હતી, હું ચૂપચાપ જોતો રહ્યો. જ્યારે તું રડતી હતી, હું કંઈ ન બોલ્યો. પણ હવે જ્યારે હું મારી માને લાચાર જોઉં છું, ત્યારે એ બધી લાંબી આંખો મારી સામે આવી જાય છે. જ્યારે તું એ જ આંખોથી મારી પાસે મદદ માંગતી હતી. મેં ધીમે રહીને કહ્યું, કેટલાક ઘા માફીથી નહીં ભરાતા, પણ શું કેટલાક રિશ્તા માફી વગર જીવી શકે છે? હું ચૂપ રહી. પછી ધીમે રહીને કહ્યું, આભા ચાલી ગઈ, પણ તેની યાદ નથી ગઈ. તે મારી ગોદમાંથી દીકરી છીનવી લીધી હતી. હવે જો તું ખરેખર કંઈક બદલવા માંગે છે, તો યાદ રાખ, મારી પહેલી ગોદ હજી પણ ખાલી નથી થઈ શકતી. તે મારી વાત સાંભળતો રહ્યો, પછી માથું નમાવીને બોલ્યો, જો તું એક બીજી તક આપે, તો હું તને એક નવી જિંદગી આપવા માંગુ છું. સમય પસાર થતો ગયો. મેં બોલવાનું ઓછું કરી દીધું, પણ ધ્યાન આપવાનું શરૂ કર્યું. તે ખરેખર બદલાઈ રહ્યો હતો. હવે તે સાસુની સામે પણ મારો સાથ આપતો. જ્યારે સાસુ હાથ ઉપાડવાની કોશિશ કરતી, તો તે તેમનો હાથ પકડી લેતો, સફાઈ કરતો, દવા આપતો. ક્યારેક મારા હાથમાંથી ચાનો કપ લઈને કહેતો, તું આરામ કર, આજે બધું હું સંભાળી લઈશ. પછી એક દિવસ ડોક્ટરે કહ્યું કે હું ફરીથી માં બનવાની છું. એક પળ માટે દિલ કાંપી ગયું, જાણે આભાની ચીસો ફરીથી કાનમાં ગૂંજવા લાગી હોય. પણ મેં હાથ પેટ પર મૂક્યો અને આંખો બંધ કરીને પ્રાર્થના કરી, એ ભગવાન, જે પણ આપે બસ સલામત આપજે. હવે મારામાં કોઈને ગુમાવવાની તાકાત નથી બચી. સમયની સાથે મારા દિલની કડવાશ ઓછી થવા લાગી. સાચું કહું તો આભાના જવાથી હું સંપૂર્ણ ખાલી થઈ ગઈ હતી, અને હવે એ ખાલી જગ્યામાં ધીમે ધીમે જિંદગી પાછી આવી રહી હતી. 9 મહિના પછી મેં એક દીકરાને જન્મ આપ્યો. જ્યારે ડોક્ટરે તેને મારી ગોદમાં આપ્યો, મેં તેને છાતી સાથે ચાંટીને કહ્યું, બેટા, તું મારી બીજી ભાગ્યની સંતાન છે, પણ યાદ રાખજે, મારી પહેલી સંતાન હંમેશા તારી બહેન આભા રહેશે. ઘરે પાછા ફર્યા ત્યારે મારા પતિએ દીકરાને ગોદમાં લીધો. તેની આંખો ભરાઈ આવી. આ આપણી નવી શરૂઆત છે, પ્રમીલા. મેં માથું હલાવ્યું. સાસુ, તો એ હતું કે આ શરૂઆત હતી, પણ એક આખા સફર પછીની શરૂઆત. એ સફર જેણે મને તોડી નાખી, બિખેરી નાખી, અને પછી ધીમે ધીમે જોડી. સાસુ હજી પણ બેડ પર હતી. તે મારી ગોદમાં છોકરાને જોતી, અને તેમની આંખોમાંથી આંસુ વહેતા. તે કંઈ બોલી ન શકતી, પણ તેમની નજરો દરેક દિવસ, દરેક પળે માફી માંગતી લાગતી. એક દિવસ હું દીકરાને ગોદમાં લઈને તેમના રૂમમાં બેઠી. તે અમને જોતી હતી. મેં દીકરાનો નાનકડો હાથ તેમની હથેળી પર મૂક્યો. તે થોડી હલી, અને તેમની આંખોમાંથી 2 ટીપાં આંસુ નીકળી પડ્યા. મેં ધીમે રહીને કહ્યું, જુઓ માજી, દીકરો આવી ગયો છે.
પણ જેને તમે જીવવા ન દીધી એ દીકરી આભા મારી આખી દુનિયા હતી. એ દિવસે મને લાગ્યું કે તેમની ખામોશી ચીસ પાડી રહી હતી. કદાચ તે કહેવા માંગતી હતી, મને માફ કરી દે, અને કદાચ હું સાંભળી પણ રહી હતી. હું રૂમમાંથી બહાર આવી અને આકાશ તરફ જોયું. એ જ આકાશ જેને સાક્ષી માનીને મારા ભગવાને મને ન્યાય આપ્યો હતો. મારા દીકરાની મુસ્કાન, મારા પતિનું બદલાતું વર્તન, મારી ગોદની ફરીથી આવેલી રોનક, બધું ધીમે ધીમે પાછું આવી રહ્યું હતું. પણ મારી પહેલી જીત આભા હતી. એ ખામોશ પડો, એ મારો હોસલો, બધું તેના પછી જ બન્યું. પણ એ બદલવી જે કિંમત મેં ચૂકવી એ એટલી ભારે હતી કે જે કોઈ પણ માને ન ચૂકવવી જોઈએ. મારી ગોદ ભલે ફરીથી ભરાઈ ગઈ, પણ દિલનો એ ખૂણો જ્યાં આભાની હાસ્ય ગૂંજતી હતી આજે પણ ખામોશ છે. એક રાતે જ્યારે બધા સૂતા હતા, હું સાસુના રૂમમાં ગઈ. તે જાગી રહી હતી. હું તેમની પાસે ગઈ, ચાદર ઠીક કરી. તેમની આંખોમાં નમી હતી. મેં કહ્યું, હું જાણું છું તમે કંઈક કહેવા માંગો છો, પણ જે કહેવાનું હતું એ તે વખતે કહેવાનું હતું જ્યારે આભા જીવતી હતી. તેમની પાંપણો કાંપવા લાગી. હવે તે ફક્ત આંખોથી બોલતી હતી, જેમ મારી બાળકી ફક્ત સિસકીઓથી બોલતી હતી. તે ઓશિકા તરફ જોતી રહી, જાણે માની રહ્યું હોય કે હવે શબ્દો નહીં, ફક્ત નજરો બોલે છે. સવારે મેં તેમને દવા આપી. તે ખામોશ હતી. તેમનો હાથ ઠંડો હતો, જાણે સમય થંભી ગયો હોય. પતિ આવ્યો. તેણે પોતાની માના પગ દબાવ્યા અને કહ્યું, કાશ માં, એ દિવસે તમે પ્રેમિલાના વાત સાંભળી હોત. કદાચ આજે આભા આપણી વચ્ચે હોત. સાસુની આંખોમાંથી આંસુ વહી નીકળ્યા. મેં નજર ફેરવી લીધી. કેટલાક દુઃખ એવા હોય છે જેને ફરીથી જોવું એટલે તેને ફરીથી જીવવું. એક દિવસ તે મારી સામે બેઠી હતી. મેં તેમને ખાવાનું ખવડાવ્યું, ચહેરો સાફ કર્યો. તેમના શ્વાસ ભારે થઈ ગયા હતા. મેં ધીમે રહીને પૂછ્યું, હવે પણ તમે મોતની પ્રાર્થના કરો છો? તેમણે આંખો ઝડપથી ઝબકાવી, જાણે કહેતા હોય, હા, પણ કદાચ હવે મોત પણ તમારાથી નારાજ છે. મોત તો રહેમત હોય છે, પણ તમે જે કર્યું એ એક અત્યાચાર હતો. હવે દરેક દિવસ, દરેક પળ એ જ સજા છે જે તમે પોતે તમારા માટે પસંદ કરી. મેં તેમના હાથ પર મારો હાથ મૂક્યો અને કહ્યું, આભા તો તમને માફ કરી દેત. તે બહુ નાની હતી, બસ રડતી હતી, પછી ચૂપ થઈ જતી હતી. પણ હું કહીશ, દીકરીઓ રહેમત હોય છે, ઇમ્તિહાન નહીં. રૂમમાં સન્નાટો હતો. ફક્ત પંખાનો અવાજ ચાલી રહ્યો હતો. મેં ચાદર ઓઢાડી, દીકરાને ઉઠાવ્યો અને બહાર આવી ગઈ. આંગણામાં આકાશ સાફ હતું. કોઈ વાદળ નહોતું. સૂરજ ચમકી રહ્યો હતો. મેં દીકરાને છાતી સાથે ચાંટ્યો, તેના કપાળને ચૂમ્યું અને કહ્યું, બેટા, જ્યારે તું મોટો થઈશ ત્યારે જાણશે કે તારી બહેન પણ હતી આભા, જેને આ દુનિયાએ જીવવા ન દીધી, પણ તે આજે પણ તારી સાથે છે. જ્યારે તું હસીશ તે ખુશ થશે, જ્યારે તું રડીશ તે તારી પાસે હશે. પતિ મારી પાસે આવીને ચૂપચાપ બેસી ગયો. તે ઘણું બધું સહન કર્યું પ્રમીલા, અને બધું ખામોશીથી સહી લીધું. હું કમજોર હતો, પણ હવે સમજુ છું. શું તું મને માફ કરી શકીશ? મેં થોડી પળો વિચાર્યું અને કહ્યું, તે આભાને નથી બચાવી, પણ મારા દુઃખને સમજ્યો અને પોતાને બદલ્યો. હું તને માફ નથી કરતી, હું તને બદલાતો જોઉં છું, અને એ જ પૂરતું છે. અમે બંને થોડીવાર ચૂપચાપ પણ સંતોષ અને શાંતિથી બેઠા રહ્યા. સાસુની હાલત હવે ખૂબ બગડી ગઈ હતી. દરેક દિવસ, દરેક રાત તે ભગવાન પાસે મોતની પ્રાર્થના કરતી હતી, પણ ન તો પ્રાર્થના કબૂલ થતી, ન મોત આવતું. દવાઓ અસર કરતી, પણ જિંદગી પીછો નહોતી છોડતી. પડોશીઓ કહેતા, આ ભગવાનનો શ્રાપ છે, દીકરીને મારવાની સજા છે. હું કંઈ નહોતી કહેતી, બસ ચૂપચાપ બધું સાંભળતી. મને દીકરી હોવાની સજા મળી હતી, પણ ઉપરવાળાએ પોતાનો નિર્ણય જાતે જ સંભળાવ્યો. જ્યારે દીકરીને મારવામાં આવી ત્યારે ભગવાને એ જાલિમ સ્ત્રીને જીવતા જીવતા મૃત બનાવી દીધી. એ સ્ત્રી જે ક્યારેય બધાને દાંટતી હતી, હવે ચૂપચાપ પડી રહે છે. જે દરેકને હુકમ આપતી હતી, હવે બસ ઇધર ઉધર જુએ છે, આંખો ઝબકાવીને, જાણે કંઈક કહેવા માંગતી હોય. પણ તેની આખી દુનિયા હવે એક બેડ સુધી સીમિત થઈ ગઈ છે અને રાહ જુએ છે એક એવા મોતની જે આવતું જ નથી. મારી ગોદમાં હવે એક દીકરો છે, પણ મારી આત્મામાં આજે પણ આભા બસે છે. એ દીકરી જેને મેં જૂઠું બોલીને બચાવવાની કોશિશ કરી હતી, છતાં દુનિયાએ તેને મારી પાસેથી છીનવી લીધી. પણ તેની યાદો જ મારી જીત છે, કારણ કે આ વાર્તા અહીં ખતમ નથી થતી. આ દરેક એ સ્ત્રી માટે એક પાઠ છે જે કોઈ દીકરીની માં છે. યાદ રાખજો, દીકરી એક વરદાન છે, કોઈ બોજ નહીં. અને જે આ વરદાનને નકારે છે તે જીવતું નથી, બસ રોજ રોજ થોડું થોડું મળતું રહે છે.
જેમ મારી સાસુ જે આજે પણ જીવે છે, પણ ફક્ત શ્વાસોમાં. તો મિત્રો, આ હતી આજની વાર્તા. આ વાર્તા વિશે તમારો શું અભિપ્રાય છે તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવો. જો તમને વાર્તા ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો અને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને તેને ઓલ પર સેટ કરો, જેથી તમને નવા વિડીયોની સૂચના તરત મળી જાય. આભાર.